J'ai observé qu'à la réunion du jeûne, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont venus et je vous prie de venir à ce rassemblement. Venez aussi à la réunion des teenage. Et rassemblez aussi les petits enfants de l'école du dimanche pour qu'ils puissent louer ensemble. Okay, கடந்து செல்வோம். அவை நாங்கள் விசுவாசத்தை அதாவது ஜெபத்தை குறித்து ஜெபத்துக்குரிய தடைகளை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். Nous sommes en train de voir par rapport à la prière et quelles sont les difficultés, les obstacles qui sont contre cela. சில காரியங்கள் ஜெபத்தை வலுப்படுத்தும், பலப்படுத்தும். Il y a certaines choses qui vont fortifier la prière. சில காரியம் செய்தால் நம்ம ஜெபம் பலவீனப்பட்டு போகும். Mais si nous faisons certaines choses, ça va nous affaiblir. ஜெபம் மிக முக்கியமானது. La prière est très importante. உம்மாலன்றி எங்களால் எதையும் செய்ய முடியாது. Nous ne pouvons rien sans lui. ஜெபம் செய்யாமல் நீங்கள் செய்கிற எந்த ஒரு காரியமும் பிரயோஜனத்தை கொண்டு வராது. Tout ce que vous faites sans lui ne sera pas utile. அடிக்கடி நான் சொல்றது போல ஜெபமும் எங்களுடைய வேத வாசிப்பு தியானம் அதை பாடமாக்குறது இது ரெண்டும் நமக்கு ரெண்டு ஃப்ளைட் இந்த ரெக்கையை போல நான் சொல்லியிருக்கிறேன். Je vous ai déjà dit que la prière et de la lecture de la Bible, la méditation et le fait d'apprendre les paroles de Dieu sont comme deux ailes d'un avion. சிலவங்க நம்ம ஜெபத்தின் பக்கம் அதிகமாக சார்ந்துருவோம். Certaines personnes prennent plus d'importance pour la prière. சிலர் நாங்க வேத வாசிப்பு தியானம் அதை பாடமாக்குறது சத்தியக்காரியர் அது புத்தகங்களை வாசிக்கிறதுலே அதிகமாக சார்ந்துருவோம். Et d'autres personnes se concentrent plus sur la lecture de la Bible, de l'apprendre et de prendre plus de temps avec la parole de Dieu. ஏழுமான அளவுக்கு சமநிலையா இருக்க பார்க்கணும். Nous devons faire de notre possible pour balancer les deux. ஆனா ஒரு சிலருக்கு சில காரியங்களிலே அந்த கிருபை அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறார். Mais Dieu a donné une grâce spécifique pour certaines personnes pour se concentrer sur la prière ou sur la lecture de la Bible. என்னைய கேட்டா நான் வேத வாசிக்கிறது புத்தகம் வாசிக்கிறது அளவில்லாம வாசிக்கிறது வேண்டும். Si ça concerne le pasteur, lui il aime beaucoup lire la parole, lire des livres spirituels et apprendre la parole. அதற்காக ஜெபம் பண்ணாமல் விடணும். Mais c'est pas pour cela qu'il délaisse la prière. அதுவே உங்கள் ஒரு சிலருக்கு ஜெபம் பண்றது பெரிய இன்பமா இருக்கும். Pour certaines personnes ici, vous avez plus de joie à prier. அப்படிப்பட்டவங்க நீங்க வேத வாசிக்கிறது தியானம் பண்றது அதை விளங்கிக் கொள்றது புத்தகங்களை வாசிக்கிறதை விட்டுவிடக்கூடாது. Et vous ne devez pas délaisser pour autant la lecture de la Bible ou le fait de méditer et d'apprendre la parole. Okay, சரி. நான் சொன்னேன் நான் அடிக்கடி சொன்னேன் சபை முக்கியம். L'église est très importante. ஆனா என்னைய பொறுத்தவரை சபை இல்லாட்டியும் நான் சோர்ந்து போறது இல்லை. Mais même s'il n'y a pas de rassemblement au niveau de l'église, je ne m'affaiblis pas. எங்க கையில வேதம் இருக்குது. Nous avons en nos mains la parole de Dieu. நாம ஜெபம் பண்ணலாம். Nous pouvons prier. பரிசுத்த ஆவியை நடத்துறார். Le Saint-Esprit peut nous guider. ஆகவே சபையை சாட்டி சொல்லி நாம வளரலன்னு சொல்லக்கூடாது. Mais on ne peut pas accuser l'église que nous ne pouvons pas grandir sans elle. சபை நான் குறைச்சு பார்க்கல. Nous ne pouvons pas regarder l'église plus faible. நான் அடிக்கடி சொல்றேன் ஸ்தல சபை அதாவது லோக்கல் சபை என்னுடைய லோக்கல் சபை எனக்கு மிக மிக அவசியமானது. Pour le pasteur, l'église locale est très importante pour lui. இந்த மிஷன் ஸ்தாபனமா இருக்கலாம், பைபிள் ஸ்கூலா இருக்கலாம், அல்லது சுவிசேஷ ஸ்தாபனங்களா இருக்கலாம், இந்த லோக்கல் சபையோட அதை ஒப்பிடக்கூடாது. Moi, le pasteur ne compare pas les faits de faire des missions pour Dieu ou les écoles bibliques. Tout cela ne peut pas être comparé à l'église locale. நம்மளா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க பராச்சர்ச்சஸ்னு, அதாவது சபைக்கு துணையா சபைக்கு உதவி செய்றவங்களா இருக்காங்க. Toutes ces choses à côté sont des parallèles à l'église locale. அவங்க சபைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறாங்க. Mais ils ne doivent pas amener un obstacle pour que l'église puisse grandir. இந்த வேதத்திலே புதிய ஏற்பாட்டிலே பல தடவை சபைங்கிற பேர் வருது. Dans la Bible, il y a écrit plus souvent l'église. அதுல 90 வீதத்துக்கு மேல ஸ்தல சபை தான் அந்த லோக்கல் அதாவது உலகளாவிய சபை அல்ல அந்த ஸ்தலத்துல இருக்கிற சபையை குறித்து தான் இருக்கு. Mais il est spécifiquement écrit plus de 90 fois que l'église locale est très importante. அப்ப எவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஸ்தல சபைக்கு அதான் லோக்கல் சபைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. 90-95 வீதம் சபைன்னு சொல்ற ஒவ்வொரு இடமும் லோக்கல் சபை தான். La plupart des fois où c'est écrit plus de 90-95% l'église, c'est donner de l'importance à l'église locale. உனக்கு எனக்கு ஒரு லோக்கல் சபை போதுமானது. L'église locale est suffisante pour toi et moi.
உலகளாக சபையை நாங்கள் நேசிக்கிறோம். C'est vrai que nous aimons aussi les autres églises qui sont sur terre. தாய் சபைக்காக ஜெபிக்கிறோம், கலை சபைக்காக ஜெபிக்கிறோம், நம்ம நேசிக்கிறோம். Nous aimons aussi notre église principale et toutes les églises qui sont à côté de nous. நான் தெளிவாக சொல்லுவேன், இந்த லோக்கல் சபைக்கு ஈடாய் நான் அதை நேசிக்கல. Mais je n'aime pas plus les autres églises que notre église principale qui est l'église locale qui est ici. ஆண்டவர் சபைக்கு சொல்றதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவுள்னு சொல்லப்பட்டது உலகளாவிய சபை அல்ல, அந்த லோக்கல் சபைக்கு தான். Quand Dieu dit celui qui a des oreilles qu'il écoute, il l'a dit pour les églises locales. நிருபங்கள் எழுதப்பட்டது அந்த லோக்கல் சபைக்கு தான், அந்த ஸ்தல சபைக்கு தான். Les livres qui sont écrits pour chaque église, c'est écrit pour chaque église spécifiquement. OK, அப்ப சபை ரொம்ப முக்கியமானது. Alors l'église est très importante. அப்ப நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, சபை இல்லாவிட்டாலும் என்னால வளர முடியலனா பரிசுத்தம் இருக்கிற வேதம் இருக்குது, ஜெபம் இருக்குது. ஆனால் நான் அதை மிகப்படுத்தி தான் பேசுறேன். நான் லோக்கல் சபை மிக முக்கியமானது. Ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que sans l'Église, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas grandir. Parce que nous avons la Bible dans nos mains, nous avons le Saint-Esprit avec nous, nous pouvons prier. Mais l'Église locale est aussi très importante. Nous sommes en train de voir concernant la prière. Nous avons vu en premier que la foi est très importante. Si je vous le dis 1 million de fois, இந்த வேதத்தை வாசிக்கிறதால் தான் மிக முதலாவது உன்னுடைய விசுவாசம் வர்த்திக்கப்படும். Si tu peux faire grandir ta foi, c'est uniquement en lisant la parole de Dieu qui est la Bible. வாசிங்க. Lisez. விளங்கி வாசிங்க. Comprenez ce que vous lisez. பாடமாக்குங்க. Apprenez ce que vous lisez. சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ளுங்க. Apprenez les vérités qui sont écrites. தியானம் பண்ணுங்க. Méditez cela. நான் சொல்றேன், உங்க வாழ்க்கை இயற்கையாகவே உங்க விசுவாசம் வர்த்திக்கப்படும் அதுல எந்த சந்தேகம் கிடையாது. Alors votre foi va agrandir, grandir, se multiplier, ça je n'ai pas de doute. இரண்டாவது நான் சொன்னேன், விசுவாசம் வர்த்திக்கப்படும் குற்றமற்ற ஒரு மனசாட்சி நமக்கு தேவை. Deuxièmement, pour faire grandir notre foi, nous devons avoir pas de culpabilité en nous. ஒரு வசனத்தை வாசித்து போவோம். எபிரேயர் 13. Nous allons lire un verset qui est Hébreux 13. 18வது வசனத்தை வாசிப்போம். நான் சொல்லிட்டேன் நான் சொல்லுவேன் 18வது வசனத்தை. Verset 18. Hébreux 13 verset 18. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள், நாங்கள் நல்ல மனச்சாட்சி உள்ளவர்களாய் எல்லாவற்றிலும் யோக்கியமாய் நடக்க விரும்புகிறோம் என்று நிச்சயத்தில் இருக்கிறோம். Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien nous conduire. நாங்கள் நல் மனசாட்சியுள்ளவர்களா எல்லாவற்றும் நல் மனசாட்சியுள்ளவர்களா இருக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம். Nous aimons nous conduire avec une bonne conscience. அது நீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். Alors vous devez être vigilant sur cela. நல் மனசாட்சியை நீங்க குற்றப்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய விசுவாசம் ஆட்டோமேட்டிக்காவே மடங்கடிக்கப்படும். Si vous n'avez pas de bonne conscience, vous allez avoir de la culpabilité et votre foi va s'affaiblir. நான் சொன்னேன், விசேஷமா பல சொன்னாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு கண்டித்து உணர்த்தும் பொழுது அதுக்கு எதிர்த்து பேசாமல் நீங்க கீழ்ப்படிய பழகுங்க. உங்களோட மனசாட்சி சூப்பரா இருக்கும். Si le Saint-Esprit vous parle et vous parle d'une certaine chose, vous devez obéir tout de suite. Et alors votre foi va changer, vous allez voir votre vie changer aussi. மனசாட்சி குற்றப்படுத்தும் போது அதுக்கு சாட்டுக்கு சொல்ல பழகாதீங்க. Nous ne devons pas apprendre à dire des excuses contre la culpabilité que peuvent amener cela. நீங்க சொல்ற இதே சட்டம் தான் எனக்கு. J'ai la même règle que vous. நான் என் மனசாட்சி குற்றமற்றமாக பார்க்கணும்னு சொன்னால் ஆவியானவர் ஒரு சின்ன சத்தத்தை உயர்த்தி பேசிட்டோம், நீ மன்னிப்பு கேளுனா மன்னிப்பு கேளு. Si le Saint-Esprit me dit pour avoir une bonne conscience, je dois demander pardon, je le fais, j'obéis. கவனமா இருக்குது கிருபை செய்வாராக. கவனமா இருக்குது கிருபை செய்வாராக. Que Dieu vous aide à être vigilant sur cette chose. விசுவாசம் பத்திக்கு சும்மா இப்ப ஒரு சம்பவம் நடத்த உடனே நான் விசுவாசிக்க போறேன்னு நீ விசுவாசிக்க முடியாது. Tu ne peux pas demander à un événement spécifique d'avoir la foi. இதெல்லாம் முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். La foi est construite bien avant. அவ வேதத்தை வாசித்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும் நாம. Nous devons prier et lire la Bible et construire notre foi pour être prêts. குற்றமற்ற மனசாட்சியோட நம்ம வாழணும். Et nous devons vivre sans culpabilité. மூணாவது நான் சொல்றேன் ஜெபம். Ce qui est important, c'est la vie de prière. விசுவாசம் வர்த்திக்கப்பட ஜெபம் கூடும், ஜெபம் கூட விசுவாசம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்த்திக்கப்படும். Le fait de prier et de lire la Bible augmente notre foi. என்ன சொன்னேன் நல்லா கவனிங்க. ஜெபம் ஒரு யூனிட் மாதிரி, ஒரு கோர்வை மாதிரி.
La foi, c'est comme une perle. உதாரணத்துக்கு ஒரு orange சொல்லுவேன், orange. Prenez un orange. அது orangeனா ஒரு orange சுளை எடுத்து வச்சு சொல்லி இது orange சொல்றது இல்ல. orange சொன்னா சுளை அந்த ஒரு 10 சுளை இருந்தா 10 சுளை அதுக்கு மேல இருக்க தோல் எல்லாம் சேர்ந்து தான் orange. On ne peut pas comparer cela à un soleil. Une orange, c'est une orange avec chaque partie qui sont comprises dans le fruit. அதே போல ஜெபத்திலே சில காரியங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் சேர்ந்தால் தான் அது ஜெபம். Et pareil pour la prière, il y a certaines choses à faire. Il y a plusieurs parties, il faut faire toutes les parties. நான் சொன்னவங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு தேவனை துதிக்க முடியாது, உள்ளத்திலிருந்து தேவனை கனம் பண்ண முடியாம, தேவன் சொன்னாலே ஒரு சந்தோஷம் உனக்குள்ள வரலன்னு சொன்னால் உனக்கு ஜெபத்துக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. Si tu ne peux pas louer le Seigneur et honorer le Seigneur et que tu as des difficultés, c'est que tu ne peux pas prier correctement. அப்ப நீங்க தேவ சமூகத்துக்கு ஜெபத்துக்கு போறீங்க, போகும்போது உங்களுக்குள்ளே தேவனை குறித்து ஒரு பூரிப்பு, இந்த தேவனை என் தேவன் சொல்றது எவ்வளவு சந்தோஷம் ஓரளவாக உங்களுக்கு புரியுதா? Quand vous venez dans la présence de Dieu pour prier, vous avez de l'allégresse et quand vous dites c'est mon Seigneur, vous arrivez avec plein de joie. யாரவரை மகிமைப்படுத்தாமல் இருக்க கூடும்? Qui peut venir dans sa présence sans pouvoir le louer? என்ன சொல்ல முடியும்? நான் சொல்வேன் இவரை மகிமைப்படுத்தாட்டி வேற யாரை மகிமைப்படுத்த கூடும்? நாங்கள் Qui est-ce que je peux honorer mis à part lui? அவர் பரிசுத்தத்திலே மகத்துவம் உள்ளது. C'est le plus grand des rois de la sainteté. துதிகளிலே அவர் பயப்படத்தக்கவர். Nous craignons quand nous le louons. அற்புதங்கள் செய்கிற தேவன். C'est un Dieu qui fait des miracles. வார்த்தையினால் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின தேவன். C'est un Dieu qui a formé cette terre à travers la parole. இன்னைக்கு பார்த்தது போல அவர்களை காண்கிற தேவன். 24 ஹவர்ஸும் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருவரையும் அவர் காண்கிற தேவன். C'est un Dieu qui veille sur nous 24 heures sur 24. நான் சொன்னேன் அந்த அவருடைய குணாதிசயம் ஒரு பக்கத்துல எழுதி இருக்குது. கொஞ்சம் சுருக்கமா தான் எழுதி இருக்குது. அந்த புத்தகத்துல எடுத்து வாசிங்க. Sur le livre que je vous ai présenté en début du culte, il y a que certaines attributions qui sont expliquées. Lisez-les attentivement. எனக்கு இந்த தேவனை துதிக்காட்டி நான் செத்து போவேன். Si je ne loue pas ce Seigneur, je pourrais mourir. நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் இந்த பைபிளை படிக்காட்டி செத்து போவேன். Si je ne lis pas la parole de Dieu, je pourrais en mourir. ஆனா இந்த நாட்களிலே அதை விட கொஞ்சம் மேலே ஏறி வந்து தேவனை துதிக்காட்டி நான் செத்து போவேன். Mais à ce temps-ci, je peux même dire que si je ne loue pas mon Seigneur, je pourrais en mourir. அப்ப அவர் வாசலில் துதியோடு போறீங்களா? Vous venez à ses parvis avec des louanges? இது இல்லனா மீதி எல்லா ஜெபத்தையும் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஒரு பாட்டு இப்படி எழுதி பாடி எத்தனை துதிக்காத எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க? யுத்துக்கு தான் விசேஷமா சொல்றேன். Il y a combien de personnes qui sont ici, surtout les teenagers, les adolescents qui sont venus dans la présence de Dieu sans avoir chanté une chanson pour Dieu? உங்களுக்கு தேவனை குறித்து அறிவு கிடையாது. Vous n'avez pas la connaissance du Seigneur. தேவனை குறித்து அறிவு கிடைச்சா நான் சொன்னேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வாய் திறக்கப்படும். அவரை துதிப்பது உனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமாய் மாறிடும். Si vous avez de la connaissance de votre Seigneur, alors vous ne pouvez pas garder la bouche fermée, vous allez le louer automatiquement. எவ்வளவு பெரிய தெய்வத்தை நம்ம கொண்டாடுறோம். Vous voyez quel genre de Seigneur que nous avons dans notre parvis pour pouvoir le louer? இவ்வளவு பெரிய தெய்வத்தை கொண்டாட மாற்றம் இல்லை, அந்த பெரிய தெய்வம் தான் சிலுவையிலே உனக்காக ரத்தம் சிந்தி உன்னை மீட்டுக் கொண்டார். C'est ce grand Seigneur, ce grand Dieu qui s'est sacrifié sur la croix pour te sauver. நான் சொல்றேன், நான் சொல்லும்போது ஓரளவுக்காவது உனக்கு இதுல அனுபவம் இல்லைன்னா நீ மறுபடி பிறந்திருக்கிறான்னு செக் பண்ணிக்கோ. Quand je vous dis ces choses-là et que vous n'avez pas de l'espérance, alors il faut vous tester. ஏசாயா சொல்றது அதிகாலையிலே நான் தேவனை தாகத்தோடு தேடுகிறேன். Dans Ésaïe, on voit que cet homme du Seigneur cherche le Seigneur dès le matin. என் ஆவி தேடுது. Son esprit le cherche. அந்த அனுபவம் இருக்காது. காலையில எழுந்தோன்னா தேவனை துதிக்கணும், அவர் பாத விழணும், அவரை நம்ம மகிமைப்படுத்தணும். இது மறுபடி பிறந்தோம்னா எக்கியா வரும். அது வரும். Celui qui est né de nouveau cherche la présence de Dieu dès le matin. Il a cette espérance de le chercher, de le louer. Alors si vous ne faites pas cela et vous n'avez pas cette espérance, lâchez la prière. Vous devez annoncer et dire vos péchés. Nous ne devons pas emmener nos péchés pour le lendemain. Si nous avons fait un péché, nous devons le dire aujourd'hui et le laisser dès aujourd'hui. La parole dit que nous devons venir à la présence de Dieu pour obtenir sa compassion.
அப்ப ஏன் கிட்ட சேர பயப்படுற? Alors pourquoi tu as peur de venir dans ces paris? ஆண்டவர் சொன்னா நீ கிட்ட வா. Le Seigneur te dit viens dans இயேசு ma présence. ரத்தத்தால நீ வா, ரத்தத்தால வா. Viens dans ma présence à travers நான் le உன்னை sang de மன்னிப்பேன். நீ Jésus-Christ. உண்மையா அறிக்கை பண்ணா நான் மன்னிப்பேன். Si tu dis vraiment de tout ton cœur tes péchés, alors je te pardonnerai. இதால தான் நான் பயப்படுறேன். அநேக ஜெபம் கேட்கப்படவில்லை. C'est pour ça que je crains que la prière de Satan ne soit pas écoutée. நான் சொல்றேன், நீ அறிஞ்சி ஒரே ஒரு பாவம் இன்னும் நீ அறிக்கை பண்ணாம இருந்தால் நான் துணிந்து சொல்றேன், உங்க ஜெபம் ஒன்றும் இவ்வளவு காலம் எத்தனை வருடம் ஜெபித்திருந்தாலும் எத்தனை கால எழுப்பி ஜெபித்திருந்தாலும் உங்க ஜெபம் கேட்கப்படவில்லை. Je peux vous dire avec vérité que celui qui n'a pas dit les péchés, qu'il a conscience et qui les a pas demandé pardon, alors que ces prières qu'il a fait depuis des années et des siècles ne peuvent pas être écoutées. நாம மூண்டா சொல்லி நன்றி சொல்லணும். Troisièmement, je vous ai dit que nous devons être reconnaissants. அவன் அந்த 10 இஸ்ரவேல் ஒருத்தர் வந்து நன்றி சொன்னான், இன்னும் நன்மை பெற்றுக்கொண்டான். Sur les 10 lépreux, il y en a un qui est venu vers Dieu et qui a remercié le Seigneur. நான் 2 உதாரணம் சொன்னேன். நாங்கள் இயற்கை அடிக்க பாருங்க, நீங்க ஒரு ஆளுக்கு உதவி செஞ்சு அவன் ஒரு நன்றி சொல்லாட்டி அடுத்த முறை உதவி செய்யறதுக்கு விருப்பமே வராது. என்ன இவங்க நாங்கள் கடின இதயம் உள்ளவர்கள் அல்ல, ஒரு இவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை பண்ணி செஞ்சு இருக்கிறோம். அவன் ஒருக்கா வாய் திறந்து பிரதர் நீங்க செஞ்சதுக்கு நான் ஒரு கால 2-3 தான் சொல்றேன் ஒரு பெரிய நன்றி யாராவது செஞ்சாங்க. Je vous ai dit 2 exemples et puis quand on aide quelqu'un, qu'on donne un service, nous attendons que cette personne revienne vers nous et nous remercie pour le sacrifice que nous avons consacré. Même si notre cœur n'est pas endurci, nous attendons cela. நான் சொல்றேன், தேவனுக்கு நீ நன்றி சொல்லும்போது இவன் உணர்ந்து நன்றி சொல்றான்னு தெரியுற அளவுக்கு நன்றி சொல்லு. Nous devons remercier le Seigneur tellement de fois que le Seigneur puisse voir que nous sommes vraiment reconnaissants. நான் இந்த வாக்கு நன்றி சொல்றதுக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்கு. Je peux dire, je peux être reconnaissant vers le Seigneur pour toutes les 1000 choses qu'il a pu faire dans ma vie. ரட்சிப்புக்காக நன்றி சொல்லலாம். Déjà, nous pouvons remercier le Seigneur pour le salut, நல்ல மனைவிக்காக நன்றி சொல்லலாம். pour une bonne épouse. இந்த காரணம் இவ்வளவு பலமா செய்யறேன்னா அது சாந்தி தான் மெயின் காரணம். Si Dieu m'a donné la force de faire son service jusqu'à présent, யோசிச்சு பாருங்க, சாந்திக்கு எனக்கு ஒத்தாசை வராம ஒரே நான் அவருக்கு உலகம் தான் பெரிய காரியமா இருந்திருந்தா நான் என்ன இவ்வளவு உதவி செய்வேன். ça aurait été très difficile pour le pasteur si son épouse n'aurait pas eu un bon lien avec lui pour faire ce service et qu'elle aurait été un peu plus dans le monde. இவ்வளவு பெரிய ஊழியத்தை பொறுப்பா இருக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் நியமிச்சிருக்கிறார். Dieu l'a appelé à être responsable pour un grand service comme celui-ci. இவ்வளவு பெரிய பலவீனத்தோடு ஊழியத்திலே கை வைக்காதபடி தொடர்ந்து நடத்துகிறார். Malgré les faiblesses que le pasteur il a, Dieu lui donne la force de faire son ministère. இப்போ எங்களுக்கு கடவுளுக்கு என்ன தேவையில்லை, கடவுளுக்கு என்ன தேவையில்லை. Dieu n'a pas vraiment besoin du pasteur. ஆனால் அவர் ஏதோ என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். Mais Dieu l'a choisi. என்னை விட வேற யாரும் தேர்ந்தெடுத்து வச்சிருக்கான். Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre à sa place. அவர் நன்றி சொல்லாம இப்படி இருக்க முடியும். Comment nous pourrons ne pas être reconnaissants envers le Seigneur? திரும்ப சொல்றேன், நீ சொல்ற நன்றி சும்மா நன்றி இல்ல, உள்ளத்துல இருந்து தேவனுக்கு தெரியணும். தேவனை பார்த்து இவன் உண்மையாகவே அந்த செய்த பெற்ற நன்மைக்கு நன்றி சொல்றான்னு ஆண்டவருக்கு விளங்கணும். அந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த நன்றிக்கு இதயத்திலிருந்து சொல்லணும். நீ Tu dois dire merci au Seigneur, mais à tel point de tout ton cœur que Dieu puisse voir que tu es vraiment reconnaissant de tout ton cœur. அநேக பாஸ்டர்ஸ் பலது பக்கம் எடுத்து போய் விழுந்தாலும் நாம இன்னும் விழாம ஏதோ பெரிய ஊழிய செய்யாட்டியும் உண்மை உத்தமா இருக்க கிருபை தந்தாரே. Il y a certaines personnes qui tombent à droite, à gauche, mais jusqu'à aujourd'hui, si je puis courir pour Dieu, c'est uniquement la force et la grâce du Seigneur. அவன் நன்றி சொல்லாத ஒருவனும் ஜெபம் பண்ணல. Celui qui ne peut pas être reconnaissant ne peut pas prier correctement. ஓகே, இன்னைக்கு நாங்க பார்ப்போம். அது மாத்திரமல்ல, இனி நாங்க எதுதான் ஜெபத்துக்கு இது மூன்று ஜெபத்தோட முற்பகுதி. இது ஜெபம் தான் இல்லன்னு இல்ல. Je vous ai parlé de la prière et les 3 choses importantes. இப்போ நாங்க ஜெபத்துக்குள்ள போறோம். Mais nous allons rentrer dans la prière spécifiquement. அதுவும் ஜெபம் தான். Ça aussi c'est une prière. இப்படி வெப்போ சாப்பிட போறீங்க தானே. Vous allez manger. இந்த ஒன்றரையா C'est de l'entrée. என்ன சொல்றது? சாப்பிடுற பழக்கம் தானே. Vous avez l'habitude d'en manger. அப்ப அந்த ஒன்றரை சாப்பாடு தான் மெயின் சாப்பாடு தான். Il y a l'entrée, mais il y a le plat principal qui va arriver. அப்ப அது மாதிரி தான் இதுவும் இந்த முன்னுக்கு முன்னும் அது பிரேயர் தான். Les 3 choses que je vous ai dites au début, c'est bien l'entrée, ça fait partie de la prière. அதுவும் ஒன்றரை மாதிரி. Mais இந்த ஒன்றரை மாதிரி. c'est comme l'entrée. இப்போ நான் மெயின் சாப்பாடுக்கு வரணும். Mais là, nous venons au plat principal. ஓகே, கரெக்ட்டா டெசர்ட்டும் இருக்கு. À la fin, il y a un dessert aussi. ஓகே, சரி. அப்ப இப்போ மெயின் என்னன்னா நாங்க
எங்களுக்காகவும் எனக்காக என் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறது மாத்திரமல்ல பிறருக்காகவும் ஜெபிக்கிறது. இந்த ரெண்டும் மிக முக்கியமானது. Le plat principal, ce n'est pas uniquement de prier pour les autres, que pour soi, mais aussi prier pour les autres. திருப்பி சொல்றேன், எனக்காக ஜெபிக்கிறது, Il y a prier pour moi, என் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறது, prier pour sa famille. இது ஒரு வகை. அடுத்தது நாம சபைக்காக உலகங்களுக்காக இன்னைக்கு சொல்றது போல அந்த மீனாஸ் அந்த சிஸ்டருக்காக அந்த ஆகியோருக்காக ஜெபிக்கிறதும் நம்ம இந்த கடமை தான். Cela c'est une partie et la deuxième partie c'est de prier pour l'église, pour les besoins de ce monde et les prières spécifiques pour certaines personnes. அப்படி பிடிச்ச எங்களுக்காக பிறருக்காக. Pour moi et pour les autres. ஆனால் இதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கு. Nous devons être vigilants à une chose. எங்களுக்காகவா இருந்தாலும் சரி பிறருக்காகவா இருந்தாலும் சரி இந்த ஜெபத்தை மூன்றா பிரிப்போம். அதாவது ஆவிக்குரிய ஜெபம், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கான ஜெபம். On peut diviser cela en 3 secteurs. உலக ஆசீர்வாதங்களுக்கான ஜெபம், prier pour les bénédictions du monde, சரீர சுகங்களுக்கான ஜெபங்கள், pour la santé. ஓகே. இதுல நாங்க நீங்க புதிய ஏற்பாட்டில் எடுத்து பார்த்தா பவுல் தனக்காக ஜெபிக்க சொன்னாலும் சரி பிறருக்காக ஜெபித்தாலும் சரி மிக முக்கியமா அவர் என்னத்துக்கு ஜெபிக்கிறார்னா இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கு தான். Et nous pouvons voir dans le Nouveau Testament que le Paul, quand il prie pour lui et pour les autres, il se base spécifiquement sur la vie spirituelle. அப்ப மற்றவங்க ஜெபிக்க கூடாதா? Alors ça veut dire que nous ne devons pas prier pour les autres. ஜெபிக்கலாம், Nous pouvons prier, ஜெபிக்கணும். nous devons prier. ஆனால் இப்ப எடுக்காதீங்க, கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரத்துல எப்பாப்ராத்தா போராடி ஜெபம் பண்றான். Nous pouvons voir dans Colossiens chapitre 3 que cet homme prie avec ferveur. யாக்கோபு கூட பழைய ஏற்பாட்டுல போராடி ஜெபித்தார் நம்ம பார்க்கிறோம். Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament que Jacob aussi prie avec ferveur. 15ஆம் அதிகாரம் ரோமர்ல இருக்காங்க, பவுலும் சொல்றாரு நான் போராடி ஜெபிக்கிறது போல நீங்களும் போராடி ஜெபிங்க. Nous pouvons voir dans Romains 15 que Paul aussi prie avec beaucoup de ferveur. கவனிங்க, இப்ப எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வின் ஆவிக்குரிய தேவைகளுக்கு நம்ம போராடி ஜெபம் பண்ணணும். Il est vrai que dans notre vie privée, nous devons prier pour nos besoins. யாக்கோபு தன்னை ஆசீர்வதிக்க மட்டும் அவன் விடாப்படியா போராடி விடிய ஜெபிச்சான். Jacob, nous pouvons voir qu'il a prié de toute la nuit jusqu'à veiller le matin pour obtenir ses besoins. இந்த எப்பாப்ராத்தா அந்த கொலோசிய சபைக்காக அவங்க எல்லாவற்றிலும் தேவனுடைய சித்தத்துல தேறினவர்களா இருக்கும்படி போராடி ஜெபம் பண்றான். Nous pouvons voir que cet homme spirituel dans Colossiens a prié pour que les autres puissent obtenir la bénédiction de Dieu. கவனிங்க, அப்ப ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்ம போராடாம பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஏன்னா சொல்லுங்க. Nous pouvons voir que dans notre vie spirituelle, nous devons combattre pour obtenir ce que nous avons besoin. ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு எதிரி இருக்கிறான். Parce que nous avons un ennemi. வேதம் தெளிவா சொல்லுது, மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் எங்களுக்கு போராட்டம் இல்ல. Nous n'avons pas un combat à faire avec notre chair. வானமண்டலத்தில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடு நமக்கு போராட்டம். Mais nous avons un combat à faire avec les esprits qui sont sur cette terre. இப்ப அவன் வந்து உன் சரீரத்துக்கோ அதிலே கை வைப்பான். ஆனா விசேஷமாய் உன்னுடைய பொருளாதாரத்திலும் சரீரத்திலோ கை வைக்கிறதை விட உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீ வளராதபடி தான் கை வைப்பான். Notre ennemi peut mettre la main sur notre santé ou nos besoins individuels, mais il va surtout mettre sa main sur notre vie spirituelle. ஏன்? Pourquoi? இப்ப சரீரத்துல நல்லா இருந்தாலும் பொருளாதாரம் நல்லா இருந்தாலும் அவன்ட ராஜ்யத்துக்கு அது பாதிப்பு கொண்டு வராது. Si nous sommes bien au niveau santé et que nous avons toutes les bénédictions qu'il nous faut, ça ne lui apportera pas une différence dans son royaume. ஆனால் நீ ஆவிக்குரிய வாழ்விலே வளர தொடங்கும் போது, Mais si nous grandissons dans notre vie spirituelle, தேவனுடைய அறிவில வளரும் போது, quand nous commençons à comprendre la connaissance de Dieu, நான் சொன்னது போல அதிகாலை எழுப்பி மனமகிழ்ச்சியாய் தேவ சமூகத்துக்கு போகும்போது, quand nous allons dans la présence de Dieu avec beaucoup d'allégresse, உன்னுடைய பரிசுத்த வாழ்விலே நீ வளரும் போது, quand nous grandissons dans la sainteté, உன் ஜெப வாழ்விலே நீ வளரும் போது, quand nous grandissons dans notre vie de prière, நீ சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் பொழுது, quand nous disons l'évangile, அவனுடைய ராஜ்யம் பாதிக்கப்படுது. alors son royaume est atteint. அப்ப அவன் விட மாட்டான். Alors il ne va pas lâcher l'affaire. அதற்காகவே சொல்லுது, தூரத்தரங்க மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல, இந்த தூரத்தரங்களோடு அதிகாரங்களோடு இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்திற்கு அந்தகார லோகாதிபதிகளோடு உங்களுக்கு ஒரு போராட்டம்.
C'est pas avec notre propre chair que nous avons des soucis à faire, mais avec les autorités et les esprits qui sont sur cette terre. இப்ப பாருங்க, அப்ப நல்லா கவனிங்க. இப்ப சரீர ரீதியாக அல்லது பொருளாதார ரீதியாக நாங்க கணக்க போராடி ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Nous ne devons pas prier énormément pour nos propres besoins. ஏன் அப்படி சொல்றேன்? Pourquoi je dis cela? தேவராஜ்யத்தை நீதியை தேடும் போது ஆண்டவரை வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார், உன்னுடைய தேவைகளை நான் சந்திப்பேன். Il est dit dans la parole que quand nous cherchons la justice et le royaume de Dieu, Dieu s'occupera de nous donner tout le reste. இங்க பாருங்க, இந்த தேவராஜ்யத்தை அந்த சுவிசேஷம் சொல்றதோ நீ பரிசுத்தமா வாழ்றதோ இதை நீ தேடினால் நான் இதை தருவேன். ஆகவே இதுக்கு நீ போராடி மன்றாடி அழுது புலம்பி ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Quand nous voyons le royaume de Dieu, c'est dit à l'évangile, et à ce moment-là, Dieu pourvoit à nos propres besoins. Il est important de prier avec beaucoup de ferveur pour la justice et le royaume de Dieu, et alors il s'occupera du reste. Si vous lisez les livres de Paul, il a beaucoup prié pour sa vie spirituelle. அவன் ஆவிக்குரிய நன்மைகளை ஜனங்கள் கண்டு பெற்றதை கண்டு நன்றி சொல்லி அது ஒரு நன்றி சொல்றது ஜெபம் தான், நல்ல ஆராதனை தான். நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறது இங்க பார்க்கலாம் முக்கியமா. Mais sinon, il prie énormément pour les besoins spirituels des autres personnes et pour que les gens soient reconnaissants. சில இடங்களிலே பொருளாதார நன்மைக்கு ஜெபிச்ச மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. Pour certaines parties, on peut voir que c'est pour des besoins spécifiques. அதை வாசித்தால் அது டாக்டரினோட சம்பந்தப்பட்டது இல்ல, தனிப்பட்ட ஒருவனுக்கு எழுதப்பட்ட அந்த கடிதத்துல தனிப்பட்ட அவனுக்கு அந்த நன்மையை அவர் வாழ்த்துறார், அவ்வளவுதான். Ce n'est pas une doctrine spécifique, mais c'est un besoin spécifique pour un homme spécifique. இப்ப கவனிங்க, நீங்க அப்படி நினைக்கலாம், என் ஆத்மா வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருந்து நம்ம பாடுறோம். Nous chantons une chanson que notre âme vit de tout et peut être heureux de tout. இது யாருக்கு? இது ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு யோவான் ஒரு வாழ்த்து சொல்றார். Alors cette chanson est écrite pour une personne spécifique. இதை நீ உனக்கு தனிப்பட்ட முறையில சொந்தமாக்க முடியாது. Mais tu peux pas le prendre pour ta propre vie. தேவன் வேணா தரலாம். Si Dieu veut, il te donnera. அது வாக்குத்தத்தம் இல்ல. Mais ce n'est pas une promesse. இப்போ உதாரணத்துக்கு Exemple. ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நான் பரிசுத்தப்படுத்துவேன். இது வாக்குத்தத்தம். Dieu dit qu'il va nous purifier notre âme, notre esprit. இதை நீ ஜெபிச்சு பெற்றுக்கொள்ளலாம். Cela est une promesse et tu peux tenir cette promesse et demander qu'il le révèle dans ta vie. முன்னாடி வரேன், உங்கள் குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாக்கும்படி பிலிப்பியர் சபைக்கு அவர் எழுதுறாரு. Il est écrit que உங்கள் குறைவுகள் எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் நிறைவாக்கி தருவார். Il est écrit que tous les besoins que vous avez besoin, ce sera obtenu par Jésus-Christ. இது பிலிப்பி சபை அவருக்கு காசு அனுப்புனாங்க, அந்த நன்றி சொல்றதுக்கு முகமாய் அவர் பிலிப்பி சபையில் இருக்க மக்களுக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை. C'est une parole qui est écrite parce que l'église philippienne a aidé financièrement pour les aider. C'est une lettre de reconnaissance. இது சொல்லி ஜெபிக்க தவறு சொல்ல வரல. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir écrit cela. ஆனால் வாய்க்கணும்னு கட்டாயம் இல்லை. Mais ce n'est pas obligé que ce soit révélé pour nous. அது குறிப்பிட்ட ஒரு சபைக்கு அவங்க கொடுத்த காணிக்கைக்காக, அவங்க கொடுத்த சுவிசேஷத்துக்கு காணிக்கை ஹெல்ப் பண்ணபடியால அவங்களை அப்படி பார்த்து எழுதுறாரு. C'est une lettre écrite avec reconnaissance parce que cette église les a aidés financièrement. Mais c'est pas écrit généralement pour nous tous. இது எல்லா இடமும் தேடி பார்த்தாலும் சரீர ரீதியான உலக ரீதியான நன்மைகளை நீங்க புதிய கால தேடி பார்க்க ரொம்ப கடினம். Si vous cherchez dans le Nouveau Testament, les besoins qui sont pour la chair, notre besoin dans la vie quotidienne sont très peu. நான் திருப்பி சொல்றேன், அது ஏன்னு சொன்னால் தேவன் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார், நீ தேவராஜ்யத்தை நீதியை தேடு. நீ உனக்கு பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணமா, பிள்ளைகளுடைய பொருளாதார தேவைகளா, பிள்ளைகளுடைய படிப்பா, பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியமா, பிள்ளைகளுடைய எதுவும் அவர் சொல்றாரு, நான் அது தருவேன். நான் நீ தேவராஜ்யத்தை நீதியை தேடும் போது உனக்கு தேவையானது மிஞ்சினதல்ல, உன் அடிப்படை தேவைகளுக்குரிய சகலத்தை நான் தருவேன். Il est écrit dans la parole que Dieu, quand on cherche le royaume et la justice de Dieu, alors il va s'occuper de tout le reste. Cela veut dire que vous ne devez pas prier spécifiquement pour les besoins de vos enfants, pour les études, pour le mariage et les moyens financiers. Parce que Dieu a dit, dès qu'on cherche le royaume et la justice de Dieu, il va s'occuper de tout le reste. C.S. Lewis போன நூற்றாண்டிலே மிகப்பெரிய ஒரு பரிசுத்தவான். Pasteur va parler d'un homme spirituel. நீ முதலாவதை தேடினால் இரண்டாவது கொடுக்கப்படும், நீ இரண்டாவது தேடினால் இரண்டாவது கிடைக்காது, முதலாவது கிடைக்காது. Si tu cherches Dieu, alors tu vas l'obtenir. Mais si tu ne le cherches pas, alors tu n'auras rien du tout.
என்னது இதைத்தான் அவர் எங்களுக்கு எளிமையான முறையில் சொல்றாரு. C'est la première chose que je vous ai dite, il l'a écrit de manière plus simple. முதலாவது நீ தேவராட்சியத்தை நீதியை தேடும்போது இரண்டாவது அதுக்குள்ளே போடப்படும். Si tu cherches d'abord le royaume et la justice de Dieu, alors tout le reste va s'accrocher à ça. ஆனால் இரண்டாவது நீ தேடுனா Mais si tu cherches la deuxième chose, பொருளாதார நன்மை, les choses du monde, எனக்கு குடும்பம் மட்டும் நல்லா இருக்கணும், que ma famille soit en bonne santé, அடுத்தவனுக்கு எந்த பிரச்சனை கவலையும் கிடையாது, que les malheurs des autres soient une bénédiction, நான் சுகமா இருக்கணும், que je sois en bonne santé, நான் என் வீட்டாரும் ஆண்டால் செழிப்பா வாழணும், que moi et ma famille nous soyons dans la bonne joie. இப்படி ஜெபிச்சா இதுவும் இல்ல இதுவும் இல்ல. Alors tu n'auras ni cela et ni la première chose. இன்னும் ஒன்று சொல்றேன். Je vous dis une seconde chose. 100% எல்லாம் ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல எல்லாம் கிடைக்கும்னு கேரண்டி பண்ணல. Et Dieu ne garantit pas que nous allons tout obtenir à 100% sur cette terre. இது 190% பலிக்கும், ஆனால் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் பலிக்கும் சொல்ல முடியாது. Dieu va nous donner réaliser des choses à 90%, mais il va pas tout réaliser dans notre vie. நான் சொன்னேன் வார்த்தை எந்த சந்தர்ப்ப சூழல் அமைப்புல எழுதப்பட்டதுங்கிறது ரொம்ப 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 அவசியமானது. Nous devons observer spécifiquement chaque contexte pourquoi cette parole a été écrite. Écoutez, si vous lisez Matthieu chapitre 6, இப்ப சரீர தேவராட்சிய நீதியை தேடும்போது சரீர சுகம் எனக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லவே முடியாது. Nous ne pouvons pas dire que si nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, alors nous aurons une bonne santé. அங்க முன்னுக்கு நீங்க வாசிச்சா, si vous lisez ce qui est écrit au-dessus, இந்த பரிசேயர் காசுக்காக ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்காங்க. Les pharisiens aiment beaucoup l'argent. அப்பதான் அவர் அதை எழுதுறாரு. Alors c'est pour cela qu'il écrit cela. தேவராட்சிய நீதியை தேடு. Alors cherche le royaume et la justice de Dieu. இந்த உலகத்துல இருக்கிற உன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய திருமணமா இருக்கலாம், அல்லது பிள்ளைகளை படிப்புகிற காசா இருக்கலாம், இதெல்லாம் தருமே. Alors, ce qui concerne le mariage ou les études des enfants, je te le donnerai. இன்னொரு விதத்தை சொன்னா, si je te dis autrement, அவங்க கேட்டாங்க தேவராட்சிய நீதியை தேடினா அப்ப நான் சாப்பாடு எங்க போறது? Si il cherche le royaume et la justice de Dieu, il va aller où pour chercher la nourriture? கிட்டத்தட்ட அதுக்கு தான் பால் சொல்றாரு, நீ தேவராட்சிய நீதியை தேடினா உனக்கு சாப்பாடா இருக்கட்டும், பிள்ளைகளுடைய படிப்பா இருக்கட்டும், பிள்ளைகளுக்கு திருமணமா இருக்கட்டும், உனக்கு தேவையான காசா இருக்கட்டும் தருவாங்க. C'est pour ça qu'il écrit cela, que si nous cherchons la justice et le royaume de Dieu, alors que ce soit la nourriture ou les besoins financiers pour le mariage ou les études de tes enfants, alors Dieu va tout te donner si c'est sa volonté. அந்த இடத்துல சரீரத்துல சுகத்தன்மைன்னு சொல்லவே இல்லை. Là-bas, il ne dit pas qu'il va te donner la bonne santé. ஆவே கூட பொறுமா சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள நாங்க எங்களுக்கு புத்திய எங்களுக்கு புத்திக்குள்ள சுகம் தருவாங்க அது போடக்கூடாது. Nous ne devons pas nous rajouter par notre connaissance que Dieu va me donner la bonne santé. முன்னுக்கு ஒரு 15 ல இருந்து படிக்க தொடங்கணும். Nous devons lire quelques versets qui sont au-dessus. அவர் உலக காரியத்துல அவர் என்ன சொல்ல வந்தாருன்னா, நீ தேவராட்சிய முக்கியத்துவம் கொடு, உனக்கு வேலையா அதுக்குரிய காசுகளா இதெல்லாம் நானே செட் பண்ணி தரணும் உனக்கு. Si tu as besoin de quelque chose dans ce monde, que ce soit le travail ou n'importe quelle chose, je te le donnerai, mais il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. என் வாழ்க்கையில நான் வெற்றிக்கப்பட்டு 2 வேலை இருந்தேன். ஒரு 6 மாசத்துக்குள்ள நான் ஒரு வேலையை விட்டுட்டேன். Quand le pasteur il a été sauvé, pendant les premiers 6 mois, il avait 2 boulots. Mais au bout d'un mois, il a laissé le travail. அது பிறகு 2 வேலையை விட்டு ஃபுல் டைம் வந்துட்டேன். Il a abandonné les 2 travails pour venir complètement au service de Dieu. நான் பெரிய பணக்காரன் இல்ல. J'étais pas un grand riche. பெரிய பணக்கார காரும் இல்ல என்கிட்ட. J'avais pas une grande voiture. ஆனா அண்டன்னைக்கு சாப்பிட. Mais j'avais le besoin d'être nourri chaque jour. எனக்கு அதிகமா ஜனங்களுக்கு காசு கொடுக்க. Et pour aider financièrement d'autres personnes. அப்ப நான் ஒரு வேலை தான் சாந்தி வேலை பண்ணல, நான் தைரியம் வச்சிரே ஒரு கோடி கூட நடத்திட்டு. Il avait un seul travail, sa femme ne travaillait pas et il pourvoyait à tous ses besoins. உங்களோட 2 வேலை செஞ்சும் இன்னும் கடன் இருக்குறீங்க. Il y a certaines personnes ici qui ont 2 travails mais qui ont des crédits. ஏனா நீ தேவராட்சியத்தை நீதியை தேடி உனக்கு இந்த வேலை கொடுக்கப்படல. நீயா தேடி எடுத்த தேவராட்சியத்தை நீதிக்கும் முதல்ல கொடுத்தபடியினால் அந்த வேலை வரல. Ce n'est pas parce que tu as cherché le royaume et la justice de Dieu que tu as obtenu ce second travail. Tu l'as cherché de toi-même. Du coup, tu n'obtiens pas la bénédiction qui va avec. கவனிப்பா முழுநேர ஊழியத்தை கொடுத்து வேதத்தை வாசிக்க சபை கூடியவரை விட்டு விடாத இருக்க என்ன குறை வச்சார் ஆண்டவர்? நான் தேவராட்சிய நீதியினால என்ன குறைவுபட்டார்? Quels sont les manquements qu'il a dans sa vie, le fait de venir entièrement dans le service de Dieu, qu'il soit nourri ou n'importe quelle chose, il n'a pas de manquement. ஒரு சில காலங்களில் குறைவு நடத்தலாம். Certaines périodes on peut avoir des difficultés. ஏனா அதை கற்றுக்கொள்றதுக்கு. Pour que tu apprennes à travers ce temps. அப்படி விட மாட்டோம். Mais il ne perpétuera pas cette difficulté. இப்ப நீங்க சொல்ற உனக்கு எங்களையாவது ஒரு வருத்தம் கூட இருக்குது, அப்ப அதை பத்தி சொல்றேன்.
Alors, tu peux demander pourquoi il est plus malade que vous. அதான் நான் தெளிவாக சொன்னேன். அதில் எங்கேயும் சரீர சோத்தை பற்றி எந்த கதையை சொல்லலை. C'est pour cela que le pasteur spécifie qu'il n'est pas écrit que Dieu va nous donner la bonne santé. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் நீ எங்கே போனாலும் சரி, நீ எந்த படிக்க போனாலும் சரி, எனக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் இந்த புத்தகத்தை படிக்கணும்னு விளங்கலைன்னா நீ உங்க போய் படிக்கணும். Il faut que quand tu lis la parole de Dieu, comprendre le contexte, le pourquoi il écrit cette parole. Mais nous ne devons pas le mettre à nos profits. அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில சொல்றத விட நீ வேற ஒன்றை அதுக்கு போடக்கூடாது. Nous ne devons rien rajouter que le contexte dans lequel Dieu a écrit cette parole. அந்த சாங்கிபிரத அழகா சொன்னாரு, இந்த பைபிள் மட்டும் அங்காளைக்கால எடுத்தா 2 ப்ரூவ் பண்றான். Un homme de Dieu a dit que la parole a été écrite d'une certaine manière. Nous ne pouvons rien rajouter. பைபிள் முழுவதும் அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு சொல்லப்பட்டதுல இருந்து நீ எடுத்தா எதுவும் ப்ரூவ் பண்ணலாம். நீ பைபிள்ல tu peux prouver n'importe quelle chose si tu prends la parole de Dieu et tu le changes à ton avantage. Nous ne devons pas faire cela, le garder dans son contexte. கவனமா இருக்கு. Nous devons être vigilants. ஓகே, அப்ப நான் சொன்னேன், அப்ப இதனால தான் பவுல் எப்பயுமே ஆவிக்குரிய நன்மைகளுக்காய் தான் அவர் ஜெபம் பண்ணார். C'est pour cela que nous voyons que Paul prie spécifiquement pour les besoins spirituels. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், தேவராட்சியத்தை நீதியை தேடும் பொழுது நீ போராடி ஜெபிக்கிற இன்னைக்கு இதெல்லாம் சும்மா ஃப்ரீயா கொடுக்கப்படும். Il sait que si nous cherchons la justice et le royaume de Dieu, alors tout cela va être donné gratuitement. நான் உள்ள காரணம் சொல்ல முடியாது. Il peut le garantir de tout son cœur. 28 வருஷம் நான் தேவனை சேவிக்கிறேன். Ça fait 28 ans qu'il sert le Seigneur. ரெண்டு சம்பளத்தை நீ நல்ல பெஸ்ட் சம்பளத்தை இருந்த ரெண்டு பேர். Il avait 2 travails et il avait un très bon salaire. அவர்தால வந்து நான் ஒரு குறைபடல. Mais en abandonnant ces 2 travails, il n'a eu aucun manquement dans sa vie. அப்ப என்ன இருந்தது? பேங்க்ல கிட்ட காசு இருந்தது. C'est vrai qu'il avait de l'argent sur sa banque. ஆனா பாக்கோ இப்ப இருக்க மாட்டா இருந்தது. Mais la vie a été pareille que maintenant. ஆனா இப்ப பேங்க்ல பெரிய காசு இல்ல சொல்ல பெரிய காசு இல்ல. Il n'a pas une grande économie dans sa banque. ஆனா பாக்கி தேவையில்ல, அன்னைக்கு செஞ்சதை விட கூடுதலா சந்திக்கப்பட்டிருக்கு. Mais c'est sûr que Dieu accomplit dans sa vie tous les besoins qu'il a besoin actuellement. அதோட கூட தேவ மக்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வு தந்திருக்கிறார். Et Dieu lui permet aussi d'aider d'autres personnes financièrement. Est-ce que vous comprenez? ஏண்டா இந்த உலக இன்னொன்னு சொல்ல முடியாது. தேவ சமூகத்துக்கு வர முடியாம உனக்கு கொடுத்த வேலை எல்லாம் பிசாசு கொடுத்த வேலை. தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். Je peux aussi dire que le fait d'avoir un travail qui vous fait un obstacle de venir le dimanche à l'église est un travail qui a été donné par le diable. நான் சொல்றேன், அந்த ரெண்டு வேலையோட avec les 2 boulots qu'il avait, ஒரு ஆராதனை கூட விடாம போயிருக்கேன். il a jamais pu ne pas venir à un culte. ஆண்டவர் கொடுத்தால் அந்த ரெண்டு வேலையிலையும் என்னுடைய தாகத்தை பார்த்து ஒரு ஆராதனை, அதாவது செவ்வாயோ புதனோ அங்க ஆராதனைக்கு விடாம நான் போனேன். Même s'il avait 2 travails, il a loupé aucune des rassemblements de l'église. ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீங்க இந்த வேலையில போய் இந்த தேவ சமூகத்தை தேட முடியாத ஆட்களுக்கு நான் ஒரு சிலருக்கு இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது, ஆனா பொதுவா அப்படி இருக்காது. Je parle généralement aux personnes qui ont un travail et qui ne peuvent pas avoir tous les besoins qu'ils ont. Je vous dis une chose. Si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, moi je ne dis pas aux personnes qui cherchent les besoins de ce monde. Il n'a pas acheté une maison. Il a pensé à acheter une maison, mais plus simplement. Avant de connaître le Seigneur, il y a certains de ses amis qui l'ont conseillé d'acheter une maison, mais il n'a pas acheté. Il a été sauvé. Il a donné à pas mal de gens et c'est parti. Et quand j'ai cherché le royaume de Dieu, et Dieu me garde au bon niveau. Mais sois dans l'appel que Dieu a fait pour toi. Je sais que Dieu m'a appelé à un certain niveau et il faut rester assis à cette place.
il est heureux dans la présence de Dieu. இப்போ நீங்க வீடு வாங்கி வச்சிருக்கீங்க, இந்த வீட்டை கொண்டா வர போறீங்க. Il y a certaines personnes qui ont acheté une maison. Est-ce que vous allez l'embarquer au paradis? வாங்கவே நான் சொல்லல. Je vous dis pas de ne pas acheter. அவன் அழைத்த அழைப்புல நிடு. உனக்கு கர்த்தர் வாங்க சொல்லி இருந்தால் நீ வாங்கலாம். Je ne dis pas de ne pas acheter une maison. Si Dieu t'a appelé à acheter une maison, achète-le. ஆனா அப்படி கர்த்தர் சொல்லி வாங்கி இருந்தால் கர்த்தர் தேவ சமூகத்துக்கு போறதுக்கு தடையே உனக்கு போட மாட்டார். இன்னும் 2 வேலை 3 வேலை தேடி இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு அப்படியே ஆண்டவர் அழைக்க மாட்டார். Mais si Dieu t'a donné le don, l'appel d'acheter une maison, il ne va pas te donner un obstacle de ne pas venir dans sa présence. நான் இல்ல என்னைய பார்த்து நீங்க பொறாமப்படணும். Vous devez être jaloux du pasteur. உங்க சொந்த வீட்டை வாங்கி வச்சு parce que vous avez une maison. இப்போ பிரச்சனை காசு பிரச்சனை. Vous avez toujours des difficultés financières entre mari et femme. சொந்த வீடு இருக்குது. Juste que vous avez une maison à vous. ஆனா வீட்ல எப்பவுமே கடி ஆள கடிச்சு சாப்பிட வேண்டாம். Mais il y a toujours des disputes dans la maison. எங்கங்க வேலை கிடைச்சோ வேலைக்கு போக வேண்டாம். Si vous avez trouvé un travail, vous y allez. ஒரு ஒழுங்கா பைபிள் ஸ்டடி வர முடியாது. Vous pouvez pas venir le mercredi à l'église. ஒரு ஒழுங்கா ஜெபக்கூடத்துக்கு வர முடியாது. Vous pouvez pas venir à un moment de prière. நான் கேக்குறேன், நீயா பணக்காரன் நான் உள்ளத்துல நானா பணக்காரன்? Est-ce que c'est toi qui es riche ou est-ce que c'est le pasteur qui est riche? நீயா அந்த வீட்டுக்கு தான் விட்டு போற. Ta maison, c'est ici que tu vas l'abandonner avant de partir. Mais quand le Seigneur va l'appeler, il va abandonner sa maison de location pour le logement. Je n'ai pas cherché un travail pour gaspiller son temps et son énergie. Je loue le Seigneur de vivre dans la piété et suffisamment. Je suis une bénédiction pour les autres. J'ai le temps de lire la Bible. Qui doit être jaloux de qui? Est-ce que le pasteur va être jaloux de votre maison individuelle? அந்த அழைப்பு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கொள். உன்னையே அந்த அழைப்புங்கிறது ஊழியத்தை இல்ல. Comprends bien ton appel. Je ne parle pas du service pour Dieu. வீடு வாங்குறது இல்லையா? தேவன் எப்படி உன்னை அழைச்சிருக்கிறார்? C'est pas le fait d'acheter une maison, mais comment Dieu t'a appelé. Si tu as une vie HLM, vis dedans. சிலர் HLM வந்து காசு எடுத்துட்டு அதையும் தேவராஜ்க்கு கொடுக்காம தேவராஜ் தேடாம இருக்குது இருக்குது. Il y a certaines personnes qui vivent dans une maison HLM et qui ont économisé pas mal de sous de côté mais qui donnent rien à l'église mais qui mettent de côté. தெளிவா சொல்றேன் நீங்க. அப்ப அநேகர் இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. நீங்க தேவராஜ்யத்தின் நீதியை தேடுறா. தேவராஜ்யத்தின் நீதியை தேடுனால எனக்கு எல்லா பக்கத்துல ஆசை வச்சிருக்காங்க. Quand je vous dis qu'on doit chercher le royaume et la justice de Dieu, Dieu l'a béni complètement. Il a une voiture. Il a un peu d'économie à la banque. Je n'ai pas de manquement chaque jour pour la vie. Je peux aider un pauvre. Je peux donner la dîme chaque dimanche. Je peux aider les personnes qui sont en difficulté. Dieu fait aussi la grâce de donner une offrande chaque dimanche en billets, pas en espèces. Vous n'allez jamais me voir mettre de l'espèce à l'église. Pourquoi cela est arrivé? C'est parce que j'ai cherché le royaume et la justice de Dieu. Tout sera donné par-dessus. Mais moi, je n'ai pas besoin par-dessus. J'ai juste besoin de ce qu'il faut. Vous devez comprendre la parole qui dit que nous devons être satisfaits de ce que nous avons besoin. Cherchez d'abord la justice et le royaume de Dieu. Cherchez d'abord de faire la prière, de vivre saintement. Alors tout cela vous sera donné par-dessus. Soyez vigilants, allez écouter cette parole encore une fois à la maison. Je sais que beaucoup ne le feront pas. Il sera donné selon ce que tu as besoin, pas par-dessus encore. Mais vous allez avoir du mal à l'accepter, cette parole.
பேங்க்ல காசுக்கு மேல காசு போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறதுன்னு நீங்க நினைச்சா எப்படி தேவராட்சியத்தை நீதியை தேடணும்? அப்படி உனக்கு மிஞ்சிறதுக்கு காசு தர மாட்டாங்க காசு. C'est vrai qu'il sera difficile pour certaines personnes, ceux qui mettent des économies beaucoup à la banque et qui ne veulent pas chercher le royaume et la justice de Dieu. ஆனா வாக்குத்தத்தம் பண்றாரு, உன் குடும்பத்துல கல்யாணமா, உன் குடும்பத்துல பிள்ளைகளுக்கு தேவைகளோ இதெல்லாம் ஏற்றவேளையிலே நான் சந்திப்பேன். Dieu fait une promesse que si tu cherches le royaume et la justice de Dieu, alors je vais rencontrer tous les besoins de tes enfants dans leur mariage ou autre. நான் தெளிவா சொல்றேன், புருஷனுக்கு பஞ்சாயத்து வேலை செய்ய போறீங்களா, அல்லது புருஷன் தனியாக வேலை செய்ய போறீங்களா, இல்ல ரெண்டு வேலை செய்ய போறீங்களா, இத தீர்மானிக்கிறது நான் இல்லை. Moi, je suis personne pour dire que un mari doit avoir deux travails ou la mari, le femme doivent travailler. நீ தான் தீர்மானிக்கணும், நீங்க தான் தீர்மானிக்கணும். Mais c'est vous qui devez prendre cette décision. நான் சொன்ன தீர்மானிக்கணுக்கு நீ தேவராட்சியத்தை நீதியை தேடும் போது அதவரே நான் இந்த தேவராட்சியத்தை நீதிக்கு தான் கனம் கொடுக்க போறேன், எனக்கு மற்றதெல்லாம் இது இந்த வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு இருந்தா காணுங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு நீ வர மட்டும் உதவி செய்யணும். Nous devons prendre une décision en se basant sur la justice et le royaume de Dieu, mais nous ne devons pas nous chercher à faire ce que nous voulons. சொல்றது விளங்குதா? Est-ce que vous comprenez? திரும்பி போய் இதை கேட்டு பாருங்க. Regardez cette vidéo, cette parole à la maison. நான் சொல்றது இதுக்கும் பலருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas concernées par cette parole. எப்படியாவது வீடு வாங்கணும். Je sais que certaines personnes veulent économiser. இந்த எண்ணத்தோட கூட நீ தேவசமத்துக்கு போய் மீதி எல்லாம் கொடுக்கப்படும், இதெல்லாம் சும்மா போய் கண்ணு. Si vous êtes avec cet esprit-là, alors le fait de chercher le royaume de Dieu, ce ne sera pas pour vous. அவன் கிறிஸ்தவனுக்கு பேசுறேன். Je parle aux chrétiens aujourd'hui. பயப்படாத. Ne sois pas dans la crainte. அப்ப விசுவாசியே பயப்படாத. Chrétien, n'aie pas peur. தேவ ராஜ்யத்தை உனக்கு கொடுக்க நான் தயாரா இருக்கேன். Je suis prêt à te donner mon royaume. இதெல்லாம் தர மாட்டான் உனக்கு. Alors il te donnera pas tout le தேவ reste. ராஜ்யம் உனக்கு தான் சொந்தம். Même le royaume de Dieu est pour toi. இது தர மாட்டான். Alors il te donnera pas tout le reste. நான் சொன்னேன் இந்த சபைகளிலே இந்த பெந்தெகோஸ்தே சபைகளிலே ஆரம்பத்துல இருந்தே வீடு இருந்தா தான் பெரிய பணக்காரன், காசு இருந்தா தான் பெரிய பணக்காரன், எங்களுடைய பிள்ளை பெரிய படிப்பு இருந்தா தான் இப்படி ஒரு ஒரு ட்ரெண்டை கொடுத்துட்டாங்க சபைக்கு. Certaines églises pentecôtistes, ils ont dit que le fait d'avoir une maison montre la richesse d'être bien dans le Seigneur. என்ன மாதிரி போதுமான மனதோட கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாரம். Mais ce qui est une grande récompense, c'est le fait de vivre dans la suffisance et dans la piété. தேவராட்சியத்தை நீதியை தேடி கொடுக்கக்கூடாது. இந்த ரெண்டு வசனம் வந்து புரியலைன்னா இன்னைக்கு இந்த செய்தி நீ கேட்க தேவையில்லை, விட்டுரு. Si tu ne comprends pas ces deux paroles, qui est de chercher le royaume et la justice de Dieu et te donnera par-dessus tout, alors tu ne peux pas être un vrai chrétien sauvé. அப்ப என்ன சொல்ல வரேன்? அதாவது நீங்க ஜெபம் பண்ண போகும்போது, நான் சொன்னேன் முதல் 3 முடிச்சிட்டு ஜெபம் பண்ண போகும்போது முதலாவது நீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கான ஜெபத்தை தான் ஏறெடுக்கணும். Quand vous allez devant le Seigneur pour prier, vous devez chercher à avoir les besoins d'une vie spirituelle, les besoins spirituels. பவுல் மற்றபடி அதாவது நான் சொன்னேன் தனிப்பட்ட முறையில வாழ்த்து சொல்லியிருக்கலாம், ஆனால் பொதுவாய் டாக்ட்ரினாய் சரீர சுகத்துக்கோ அல்லது செழிப்புக்கோ அவர் இடம் கொடுக்கவே இல்லை. Nous pouvons voir dans les écrits les lettres de Paul qu'il a pu être reconnaissant, mais ce n'est pas une doctrine, une promesse qu'il a faite. அவருடைய ஜெபங்களை பாருங்க. Regardez, observez les prières de Paul. ஒரு பாப்போம், கொலோசியர் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. Prenez le livre de Colossiens, ஓராவது அதிகாரம், premier chapitre, 9 ல இருந்து verset 9, 11 வாசிப்போம். jusqu'au verset 11. இதன் நிமித்தம் நாங்கள் அதை கேட்ட நாள் முதல் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் என்ன கேட்போம், காசு கேட்கணும், 2 வீடு வரணும், மேனேஜர் ஆகிடணும், இல்லாட்டி ஒரு சிஓ மாறிடணும், இதுக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணணும். Le pasteur vient d'expliquer que nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté et non pas pour être manager ou quoi que ce soit d'autre. ஜெபங்களை பாருங்க. நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும், சும்மா விவேகம் இல்ல, ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படவும். அப்போ தனிப்பட்ட வாழ்வுக்கு அவருடைய சித்தம் என்னன்னு Nous devons comprendre la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளை தந்து, எல்லா நற்கிரியை எது கொடுக்கிறதா இருக்கலாம், என்ன சொல்றது, ஆவி கனிகளா இருக்கலாம், que ce soit de n'importe quelle manière spirituelle ou autre. ஓகே ரைட். அடுத்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து, பாருங்க, இது சபையில் அறவே இல்லை.
தேவனை அறிகிற அற்புதமானப்பா நித்திய ஜீவன். இதுகளுக்கு தான் முதலிடம் கொடுத்து பவுல் எப்ப ஜெபம் பண்ணுவார்? Paul, quand il prie spécifiquement pour avoir la connaissance de Dieu, que c'est très important. நான் அதிகமா ஜெபிக்கிறது என் கர்த்தரை அறிகிற அறிவு, அவருடைய மகிமை, அவருடைய மகத்துவம், அவர் சிலுவையில் செய்த அந்த அற்புதமான அந்த சிலுவை பலி, இதுகளை அறியணும். Quand le pasteur prie, il demande à avoir la connaissance de Dieu et de comprendre le sacrifice miraculeux qu'il a fait sur la croix. கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும். ஒவ்வொரு ஜெபத்தை போய் பாருங்க, கர்த்தருக்கு பிரியமா நாங்க வாழ்கிறோமான்னு பார்த்துக்கணும். Regardez si nous vivons agréablement à Dieu. சந்தோஷத்தோட கூடிய எல்லா பொறுமையும் நீடிய சாந்தமும் உண்டாவதற்கு மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம். இதான் ஒரு ஜெபம். Nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 1 verset 9 à 11 que les prières importantes de Paul étaient de chercher la présence de Dieu, la connaissance de Dieu. Nous allons lire Colossiens 4 verset 4. எப்பாத்திராவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறான். உங்களை சேர்ந்தவனும் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனுமாகிய இவன் நீங்கள் தேவனுக்கு சித்தமானவைகள் எல்லாவற்றிலும் தேறினவர்களாயும் தேவனுடைய சித்தம் அதில் நாம் தேர்ந்தவராக இருக்கணும், பூரண நிச்சயம் உள்ளவர்களாயும் நிலைநிற்க வேண்டும் என்று தன் ஜெபங்களில் உங்களுக்காக எப்பொழுதும் போராடுகிறான். இவன் உங்களுக்காகவும் லவோதிக்கேயருக்காகவும் எராப்போலியருக்காகவும் மிகுந்த ஜாக்கிரதை உள்ளவனாய் இருக்கிறான் என்பதற்கு நான் சாட்சியாய் இருக்கிறேன். என்ன ஜாக்கிரதை? அவங்க இந்த இதுதான், நீங்கள் தேவனுடைய சித்தங்களை எல்லாவற்றிலும் தேறினவராகவும் பூரண நிச்சயம். இது நீங்க செய்யறது தேவனுடைய சித்தம் தான், அதுல ஒரு பூரண நிச்சயம். நான் செய்யறது, நான் ஒரு பாஸ்டா இருக்கிறேன், எனக்கு பூரண நிச்சயம் இருக்கணும், தேர்வனா இருக்கணும். இது கர்த்தர் கொடுத்த ஊழியம் தான். Quand nous prions et que nous sommes devant Dieu, nous devons avoir la connaissance de Dieu et être certains que nous faisons la volonté, l'appel de Dieu. Nous allons lire Philippiens chapitre 1 verset 3. Verset 4 aussi. சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்கள் ஆனபடியால் நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோட விண்ணப்பம் பண்ணி உங்களின் நற்கிரியை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் முடிய நடத்தி வருவார் என்று நம்பி நான் உங்களை நினைக்கிற போதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ஏன் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறாரு? Pourquoi il loue le Seigneur? ஸ்தோத்திரம்ங்கிறது ஒரு ஜெபத்துல ஒரு பகுதி. C'est aussi une partie pour dans la prière. அது நன்றி சொல்றாரு, அது ஜெபத்துல ஒரு பகுதி. Il dit merci et c'est aussi une partie de la prière. இவங்க சுவிசேஷத்துல உடன்பட்டனா இவங்க சுவிசேஷத்துக்கு காசு கொடுத்துட்டாங்க. Pourquoi? Parce qu'ils ont aidé à faire l'évangile. நீங்க எத்தனை பேர் ஆசீர்வதிங்க? Combien de personnes vous le faites ici? எல்லாருக்கும் விண்ணப்பம் பண்ணி நற்கிரியை தொடங்கினவர் என்ன பரிசுத்த வாழ்க்கை தொடங்கினவர் முடிவு பரியந்தமும் இந்த நற்கிரியிலே அல்லது பரிசுத்த வாழ்க்கை நடத்தும்படி உங்களுக்கான வேண்டுதல் செய்யணும். Paul prie et remercie le Seigneur pour qu'ils peuvent aider l'évangile à avancer de maintenant jusqu'à la fin. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2, 3 et 4. தேவனுக்கு பிரியமான சகோதரரே, உங்கள் விசுவாசத்தின் கிரியையும் உங்கள் அன்பின் பிரயாசத்தையும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள உங்கள் நம்பிக்கையின் பொறுமையையும் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நாங்கள் இடைவிடாமல் நினைவு கூர்ந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று நாங்கள் அறிந்து எங்கள் ஜெபங்களில் இடைவிடாமல் உங்களை குறித்து விண்ணப்பம் பண்ணி உங்கள் எல்லாருக்காகவும் எப்பொழுதும் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எங்கள் சுவிசேஷம் Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant votre Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. நாங்கள் அதை என்ன செய்வோம், உனக்கு நல்ல ஒரு போஸ்ட் கிடைச்சது, உனக்கு நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்றேன்.
Moi, je peux remercier le Seigneur que vous ayez un bon poste. அல்லது நல்ல சுகப்பட்டு கொண்டீங்க, நான் தேவனுக்கு நன்றி சொன்னேன். Je peux remercier le Seigneur que vous avez une bonne santé. இதுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லல. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être reconnaissant pour cela. நான் சொல்லப்படுறது இது முன்னுரிமை அல்ல, இது பிரியாரிட்டி அல்ல. Ce n'est pas une priorité. நான் உன் வாழ்க்கையிலே காண்கிற ஆவிக்குரிய நன்மைகளுக்கு தான் பிரியாரிட்டி கொடுக்கணும். Mais moi, je donnerai l'importance, la priorité pour tout ce qui est une bonne chose spirituelle dans ta vie. சுகப்பட்ட நன்றி சொல். Je vais être reconnaissant si tu as une bonne santé. நல்ல ஒரு வேலை கிடைச்சா நன்றி சொல். Je vais remercier si tu as un bon travail. அது உங்க வாழ்க்கையிலே பிரியாரிட்டியா வச்சிருக்காங்க. Mais ce soit pas une priorité dans ta vie. இங்க பாருங்க, இவர் என்ன வச்சிருக்காரு? விசுவாசத்துல அவன் விசுவாசத்தை கிரியை செய்யறாங்க. Regardez les reconnaissances, la priorité de Paul, c'est அன்புல பிரயாசப்படுறாங்க. il fortifie dans l'amour, la foi, அதுக்கு தான் நன்றி சொல்றாங்க. dans la charité, c'est pour cela qu'il est reconnaissant. பாருங்க, 2 தெசலோனிக்கேயர் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. Prenez 2 Thessaloniciens, 3வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. chapitre 3, 1-2 வாசிப்போம். versets 1 et 2. கடைசியாக சகோதரரே, உங்களிடத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் பரம்பி மகிமைப்படுகிறது போல எவ்விடத்திலும் பரம்பி மகிமைப்படும்படிக்கும் துர்க்குணராகிய பொல்லாத மனுஷர் கையினின்று நாங்கள் விடுவிக்கப்படும்படிக்கும் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். விசுவாசம் எல்லா இடத்திலும் இல்லையே. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Gardez la main sur ce verset et prenez Éphésiens chapitre 6, versets 19 et 20. அதே ஜெபத்தை தான் இந்த திருப்பி எடுக்கிறார். ஜனங்கள் தனக்கு என்னத்துக்காக தனக்கு ஜெபிக்கிறதுக்காக கேட்கிறாரு. 19-20. Paul demande qu'on fasse cette prière pour lui. Observez bien. சுவிசேஷத்திற்காக சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஸ்தானாதிபதியாகிய நான் அதை பற்றி பேச வேண்டியபடி தைரியமாய் பேசத்தக்கதாக நான் தைரியமாய் என் வாயை திறந்து சுவிசேஷத்தின் ரகசியத்தை அறிவிக்கிறதற்கு வாக்கு எனக்கு கொடுக்கப்படும்படி எனக்காகவும் விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. C'est vrai que Paul a connu pas mal de soucis. Il a été frappé plus de 40 fois. Il a eu pas mal de problèmes. Mais il n'a jamais demandé qu'il soit délivré de tout cela. Mais il a demandé qu'on prie pour lui, qu'il puisse dire l'évangile avec assurance. நீங்க எங்க பார்த்தாலும் இந்த சுவிசேஷத்தை நீங்க எடுக்க பாருங்க. அதாவது 1 தீமோத்தேயு 2ல 1-8 மட்டும் வாசித்தால், dans 1 Timothée, nous pouvons 2ல 1-8 de verset 2 chapitre 2 verset 1 1-8. ஓகே, நீங்க அதை வாசித்தால், si vous lisez ce chapitre là, என்ன ஜெபிக்கிறாரு? vous pouvez regarder comment prie Paul. தலைவருக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. Priez pour les autorités. அப்புறம் அமைதியான ஜீவியம் நடக்கும். Alors vous aurez une vie sereine. அப்படி அமைதியான ஜீவியம் நடந்தாதான் நம்ம சுவிசேஷத்தை சொல்ல முடியும். Si nous avons une vie sereine, alors nous pouvons annoncer l'évangile. பின்னுக்கு ஆண்களுக்கு கைகளை உயர்த்தி, பரிசுத்த கைகளை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுங்க. Il demande que les hommes puissent lever leurs mains spirituelles saintes. பெண்களுக்கு நற்கிரியைக்கு ஏற்ற உடுப்புகளை நீங்க போடுங்க, தகுதியான உடுப்புகளை போடுங்க. Il demande aux femmes d'avoir une tenue correcte. அது என்ன சூழ்நிலை அமையனா, இப்படி செய்தால் தான் நீ ரட்சிப்புக்குள்ள நடத்த முடியும். அது நீங்க வாசிங்க, அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Il donne le contexte comment on doit être pour emmener les autres dans le salut. அவருடைய எந்த ஒரு ஜெபத்திலையும் சரீர சுகத்துக்கும் பொருளாதார நன்மைக்கும் மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஏன்னு சொன்னா, நான் சொன்னது போல அவரை பொறுத்த மட்டும் என்ன சொல்றது, தேவ பக்தி, அதாவது தேவ பக்தி தான் மிக முக்கியம். இந்த சரீர சுகம், சரீர பலம் எல்லாம் அவ்வளவு முக்கியமானது. Pour Paul, la priorité n'était pas d'avoir une bonne santé ou les besoins sur cette terre, mais avoir la piété et que tout le monde soit guidé vers le salut. தேவராட்சி நீதியை தேடுங்க, அப்ப எங்கட வாழ்க்கைக்கு தேவையானது கொடுக்கப்படும். சரீர சுகம் அடங்காது, மற்றதெல்லாம் கொடுக்கப்படும்.
Si nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, alors tout sera donné par-dessus. Mais je ne parle pas d'avoir la bonne santé, mais tout ce que nous avons besoin nous sera donné. சரீர சுகம் என்ன ஜெபம் பண்ணு. Si tu as besoin d'une bonne santé, prie. கொடுப்பாருன்னா எங்கே வாக்குத்தத்தம் பண்ணுங்க. Mais il ne te promet pas qu'il te le donnera. கொடுக்கலாம். Il peut donner ou ne peut ne pas le donner. எப்ப பிரார்த்தாவே அவர் சுகமே அழுத்து வந்தார். Et Paprak, il est venu avec une mauvaise santé. அவருக்கு ஏற்கனவே ஒரு முள்ளு தான். Mais il avait une épine dans les pieds. தீமேத்திக்கும் வயித்துல பிரச்சனை சொன்னாரு. நீ தீமேத்திக்கு ஜெபிக்க சொன்னாரு. நீ திராட்சை வாங்கி குடி. அதான் வாக்க போற அதான் உனக்கு மருந்து வேற வழி இல்லை. Il a dit à Timothée d'acheter du vin et de boire, alors tu n'as pas d'autre solution. ஆகவே ஒருவனுக்கு ஆண்டவர் சுகநலத்தோடு வாழ்ந்து சாக விடுறார். C'est vrai que pour certaines personnes, il donne la bonne santé. ஒரு சிலருக்கு என்ன சொல்றது சரீரத்தில் இருக்க பிரச்சனையோடயே வாழ்ந்து சாக விடுறார். Mais d'autres personnes vivent avec des difficultés dans le corps. ஏன்? Pourquoi? தெரியாது. On ne sait pas. எனக்கு ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை தெரியாது. Le pasteur ne sait pas pourquoi il a autant de maladies dans le corps. நான் ஜெபம் பண்ணிட்டேன். Moi aussi, j'ai déjà prié. ஒரு சுகம் கொடுக்குறாங்க. Mais Dieu ne m'a pas accordé la bonne santé. ஆனால் பவுல் சொன்ன மாதிரி கிருபை உனக்கு போதும். நான் உன்னை வச்சு நடத்துவேன் சபையை. Mais Dieu dit que sa grâce lui est suffisante, alors je t'utiliserai. ஆனா இப்போ நான் ஜெபம் பண்றேன். Mais je prie encore. ஆண்டவர் சுகத்தை முடியும். Mais il peut encore accomplir un miracle et te donner la guérison. நான் தந்தாலும் தராட்டியும் அவர் கடவுளப்பா. Même s'il me donne la guérison ou pas, c'est lui le Dieu. இவ்வளவு காரியங்கள் இப்படி கண்ணின் மணி போல் காத்து நடத்தி ஊழியங்களை செய்ய வைத்த கர்த்தர் இன்னைக்கு அடிச்சு சாப்பிடாத இருந்தீங்க. Il peut nous arriver n'importe quoi, mais nous sommes les pères de yeux de notre Seigneur. ஆவிக்குரிய நன்மைகளை தெரியாத நீதான் இந்த அற்பமான காரியத்துக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து. Comme tu n'as pas la connaissance du Seigneur, alors tu cherches les choses vaines de ce monde. உன்னோட ஜெபிக்கிறார். நான் பார்த்த 15 எபிரேயர்ல ஜெபிக்கிறாரு. நாங்க யோக்கியம் உள்ளவராய் மனசாட்சிக்கு உண்மை உள்ளவராய் இருக்கும்படி ஜெபம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. Dans Hébreu, il est écrit pour que nous ayons une bonne conscience. இன்னைக்கு சபை எங்க நிக்குது சபை? Nous devons prier pour cela. L'église où est-elle en ce moment? எதற்காக இந்த பிள்ளைக்கு யாரத்தா புருஷனுக்கு இதத்தா அதத்தா ரெண்டு வீடத்தா இந்த வேலையத்தா Mais en ce moment, certaines personnes prient pour leurs propres besoins, de leurs enfants ou leurs parents. அவர் கூட கொடுப்பேன்னு சொல்லப்பட்டதுக்கு நீ போராடி ஜெபிச்சு கொண்டிருக்கிற. எவ்வளவு தலைகா நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த வார்த்தை. Nous sommes à l'inverse de ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu dit qu'il nous donnera tout par-dessus, mais nous nous battons pour obtenir certaines choses. Les lions peuvent éprouver la disette, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Une grande récompense est pour celui qui vit dans la suffisance et dans la piété. நான் எனக்கு தெரியும் எது கலைச்சிருக்கிறான்னு. ஆகவே எனக்கு வீடு வாங்க கலைக்கல, நல்ல கார் வாங்க கலைக்கல, என்னை ஊழியத்துக்கு கலைச்சிருக்கிறாரு. நான் ஊழியம் செய்யும் போது எனக்கு தேவையானது எல்லாம் தருவார், கூட தருவார், குறைவில்லாமல் தருவார். Le pasteur sait pourquoi il a été appelé, c'est pour servir le Seigneur, non pas pour acheter une maison ou une voiture, mais tout ce que j'ai besoin pour le servir, Dieu va me le donner correctement comme j'ai besoin. Même si il prêche ici ou ailleurs, on le dispute, mais il s'en moque. Il y a certaines personnes qui peuvent se lever contre lui. Mais l'église est écrasée en ce moment. நீ தேவராஜ்யத்தை தேடி உனக்கு கொடுக்கப்படல. உனக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்கலாம், ஆனால் தேவராஜ்யத்தை தேடி வரல. நீ தேடி அதுல நீ பெற்றுக்கொண்டு அதனால தான் உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்வை பார்க்கும்போது தெரியுது இந்த காசெல்லாம் இது வரல. ஏன்னா இது இந்த காசு ஆவிக்குரிய அதாவது தேவராஜ்ய நீதி வந்திருந்தால் உங்க வாழ்க்கை இந்த தரம் நமக்கு தெரியும் பார்க்க. Quand je regarde la vie de certaines personnes ici, les besoins et les choses qu'ils ont obtenues dans leur vie, c'est uniquement par leur force, parce qu'ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas cherché avec la justice et le royaume de Dieu, et on peut l'observer dans leur vie spirituelle.